قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه
عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن
di 11 yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hari ini sebagai pembuka kajian kita hari ini. Semoga untuk yang membacakan dan juga mendengarkannya insya Allah mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Ustazah Fikri yang sudah hadir dari pagi di sini ya, di tengah-tengah kita yang mungkin sedang mempersiapkan materi dan juga sedang menunggu persiapan dari kami pengurus. Mohon maaf sebelumnya Bunda yang masih mempersiapkan yang bisa kami persiapkan untuk kajian hari ini. Terima kasih juga kepada para bunda-bunda solehah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kajian kita, kajian rutin pagi ini Selasa yang insya Allah akan diisi oleh Ustazah kita Bunda Fitri Zariatin Nisa. Nanti kita berkenalannya semua bunda-bunda, ini juga kami juga baru berkenalan juga dengan Bunda Fitri ini yang insya Allah pada hari ini akan menghadirkan materi Energize with Quran. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Kita mulai saja kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya Bunda ya, sedang masih dipersiapkan reportnya. Alhamdulillah pada bunda-bunda sekalian, hari ini sudah Allah ringankan langkahnya untuk bisa hadir di majelis ilmu ini yang insya Allah yang hadir di sini Allah berikan rahmat dan pahala yang tak terhingga. Semoga dengan hadirnya kita di sini Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya selama kita hidup di alam dunia ini. Untuk informasi juga kegiatan MTA Dharma dan kegiatan sekitar kita bagi bunda-bunda yang ingin ikut belajar membaca Al-Quran, tahsin atau kita menyimak bareng hari Jumat ya bunda-bunda silakan hadir, ada di pojok sebelah sana ada RNCC Rumah Pink setiap Jumat jam 9. Silakan hadir membersamai juga dengan kegiatan nasi Jumat kita yang kita bagikan tiap hari Jumat juga. Kemudian kegiatan kita seperti biasa ini yaitu kajian tiap Selasa mungkin jam 9 pagi insyaallah. Pekan pertama pokoknya insyaallah diisi dengan 3 ustadz dari Mahat Mabda. Kita belajar Bulughul Maram dengan Ustadz Imron, fikih, muamalah dengan Ustadz Paris, belajar tauhid dengan Ustadz Afkar, dan nanti di sini setiap sebulan sekali ada parenting dari Bunda Kurnia dan juga ustadzah-ustadzah lain yang dari luar yang insya Allah kita berusaha hadirkan untuk tambahan ilmu kita. Ada kajian untuk sebenarnya nggak untuk bapak-bapak ya, ibu juga silakan bisa hadir setiap hari Ahad karena ada hari Sabtu di setiap bulannya. Ada subuh di sini, jadi ada kajian insya Allah juga dari ustadz-ustadz yang direkomendasikan insya Allah baik ilmunya. Silakan Bunda Fitri. Mohon maaf menunggu ya.
Silakan buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtama sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang meluangkan waktunya ya. Kalau saya bilang ibu-ibu yang di Bojong Sari bilangnya kita mah ibu-ibu rebahan karena yang bisa datangnya pada saat orang-orang bekerja. Tapi menurut saya ibu-ibu adalah yang melangkahkan kakinya menuju menuju surganya Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sudah familiar sekali ya ibu dengan hadis tersebut. Bahwasanya Rasulullah bilang, "Man salaka tariqan," barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Jadi ibu nggak usah takut gitu. Sedikit apapun ilmu yang akan ibu dapat gitu kan, itu langkah kakinya gitu nggak sama Allah. Ya, salah satu lingkup. Jadi itu kakinya sama Allah gitu. Setelah itu maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Amin ya robbal alamin. Baik, karena mungkin tak sayang ya Bu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa menyayangi ibu dan ibu juga bisa menyayangi saya. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya biasanya mengisi adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, Kita masih ya, ini mahasiswa semua ya, ya. Adik-adik mahasiswa saya biasa ngisi di UNJ, biasa ngisi di UI juga, di SEDI, mungkin di UNPAM, mahasiswa semuanya gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf nanti jika dalam penyampaian saya ada sedikit jiwa-jiwa mahasiswa ya. Baik, saya tinggal di Bojong Sari. Di Bojong Sari itu dekat Patung, pinggirannya Depok ya. Kalau Depok udah kota ya, di udah kota. Kalau saya masih pinggiran. Kemudian saya memiliki anak 3. Yang pertama kelas 1 SMP, yang kedua masih kelas 4, yang ketiga baru menjalan 3 tahun. Terus saya 3 ibu, alhamdulillah itu pun dengan perjuangan ya, karena saya masih hamil, jadi proses menuju kehamilan itu benar-benar diperjuangkan sedemikian rupa gitu. Syukurlah ibu di sini kalau misalnya ada yang mudah hamilnya gitu ya, setahu satu itu bersyukur aja gitu, karena ada orang di sana memang dia yang sulit hamil seperti saya gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau latar belakang pendidikan, saya minta mohon doanya sekarang lagi proposal tesis. Nanti insya Allah akhir Januari ini saya sudah maju sidang proposal tesis. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Tapi jurusannya bukan jurusan Al-Quran Bu, karena saya di sini temanya sama Al-Quran di kontak sama Ibu Yuni. Tapi jurusan saya itu manajemen keuangan syariah. Tapi ada sedikit syariahnya karena berbicara kuliah saya itu berbicara tentang bagaimana uang itu diperjuangkan oleh kaum muslimin, uang, kemudian masalah baitul mal, masalah riba dan lain-lain. Itu aja kalau saya ya. Kemudian apalagi Bu yang ditanya, usia mungkin ya, usianya mungkin saya usianya 2 tahun lagi 40 tahun. Jadi berapa usianya? 38 ya. 38. Mudah-mudahan ada yang mungkin juga lebih muda dari saya, yang lebih tua. Saya mau di sini ya Bu ya, untuk menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Baik, ada lagi Bu, kenalan sudah cukup ya? Cukup ya kenalan ya. Suami 1 ya Bu ya. Satu aja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Dan para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini saya langsung sendiri aja ya, Bapak ya. Oke, dan itu semua ya. Sebelum kita berbicara energize itu kan artinya kita mencari diri kita dengan Al-Quran ya. Gimana sih caranya kita biar dekat dengan Al-Quran? Gimana caranya biar Al-Quran itu gak jauh-jauh dari kita? Gimana caranya rebahan itu ngalahin kedekatan kita dengan Al-Quran? Gitu ya. Nah, kita jalan-jalan dulu ya, gitu ya. Semua yang terhubung dengan Al-Quran akan menjadi sumber kemuliaan. Itu udah janji Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari langit, dari arsy-Nya Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat atau pemimpinnya para malaikat. Ya, Tonggu itu kayak pemimpin ya, pemimpinnya para malaikat. Itu malaikat Jibril ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada manusia, yaitu Nabi Muhammad. Maka manusia tersebut menjadi manusia yang paling mulia sepanjang masa. Kemuliaannya mengungguli Nabi dan Rasul. Maka Nabi Muhammad mendapat julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Insyaallah ya. Jadi sudah diturunkan dari arsy-Nya Allah, diturunkan ke bumi, diturunkan sama oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, gitu kan. Dan Nabi Muhammad itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seperti yang kita ketahui, ada berapa nabi di bumi ini? Yang dikenal 25. Nabi berapa nabi? 25. Nabi 25. Rasul 5. Rasul berapa? 4. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, Nabi Muhammad itu mengungguli 124.000 nabi. Nabi yang Allah turunkan ke bumi dengan risalahnya ya. Dan mengungguli 315 rasul. Banyak banget kan? Insya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai penyempurnanya para nabi, maka dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baik. Kemudian selanjutnya, sebelum kita ke poin 3, kita jalan-jalan dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran diturunkan dari arsy-Nya Allah melalui malaikat Jibril, dibawa sama malaikat Jibril. Nah, dibawa sama malaikat Jibril itu kira-kira dari mana malaikat Jibril ngambilnya itu, dari mana Al-Qurannya? Ada yang tahu itu? Al-Quran itu disimpan di mana sama Allah? Lagi ketujuh. Tahu nggak disimpan di mana? Al-Quran disimpan di mana sama Allah? Sebelum diturunkan ke bumi, Al-Quran disimpan di Lauhil Mahfuz, dijaga sama Allah. Maka Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra itu kan perjalanan antara Subhanallah dari Asra bi'amrin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Isra itu Rasulullah hanya melewati 3 tempat, apa aja? Madinah, Tursina, sama Bethlehem. Ya. Tapi ketika Mi'raj itu Rasulullah SAW menemui Allah di 9 tempat. 9 tempat loh. 9 tempatnya apa aja? Semuanya itu langit. Jadi ada 7 langit ternyata memang ya. 7 langit itu yang dilalui Rasulullah pada saat Mi'raj untuk dapetin Al-Quran di Lauhul Mahfuz, gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, planet-planet seperti bulan, matahari, Pluto dan lain-lain, gitu kan? Itu kira-kira di langit keberapa? 1. Langit keberapa? Pertama. Langit pertama, betul. Idas sama unfatar. Di surat Al-Qur'an itu ada wa idal kawakibun tasar. Maka dikatakan idas sama unfatar.
semua pada hari itu semua itu berbenturan gitu kan, karena dikatakan tidak sama itu mufrad, apa ya, tunggal. Jadi tunggalnya langit itu cuma satu. Jadi hanya langit pertama. Kalau dikatakan tidak samawat, kalau samawat itu kan langitnya banyak gitu ya. Jadi yang hancur nanti pada saat kiamat itu cuma langit pertama. Gitu, cuma langit pertama aja. Jadi langit kedua sampai langit ketujuh itu nggak hancur. Cuma dihancurkan langit pertama. Nanti kita bicara bagaimana 2 episode ketika hari kiamat itu dibangkitkan, ketika hari kiamat itu terjadi. Baik, nah setelah itu kecepatan cahaya itu kan dari bumi hanya tidak bisa menembus sampai langit pertama. Ibu mungkin tahu ada bosna itu yang yang dia bisa melihat cahaya. Itu langit pertama itu nggak akan bisa tembus ke atas, itu nggak akan bisa tembus ke langit pertama, nggak akan bisa tembus cahayanya. Subhanallah kan gitu kan. Jadi betapa jauhnya jarak antara surga dengan bumi kita, jauh banget gitu ya. Maka ketika itu Rasulullah datang sampai di langit ketujuh. Apa itu langit ketujuh? Langit ketujuh adalah Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada Lauhul Mahfuz. Sidratul Muntaha Rasulullah disuruh lihat sama malaikat Jibril. Wahai Rasul, aku diperintahkan Allah agar kau melihat ke bawah. Kata malaikat Jibril, ketika Rasul melihat ke bawah, Rasul melihat ada 2 sungai. Ya, kata malaikat Jibril, lihatlah 2 sungai itu. Kira-kira ada ibu yang tahu nggak? 2 sungai itu sungai apa? Sungai apa ibu? Sungai susu. Kan, jadi sungai ke bawah itu adalah Rasulullah melihat ke dunia, dan ada 2 sungai yang mengalir, yaitu sungai Efrat dan sungai Nil. Ya, dan sungai itu keduanya sudah diborder menjadi Israel Raya. Ya, maka kata Allah, ini milik umat Islam. Jadi 2 sungai itu adalah milik umat Islam, akan menjadi saksi sejarah. Siapa yang peduli denganku, kata Allah, dan siapa yang peduli dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, maka mereka akan peduli kepada manusia yang ada di 2 sungai itu. Siapa manusia yang ada di 2 sungai itu? Palestina, Nil, Mesir, kemudian apa lagi? Suriah, apa lagi? Syam, terus Turki, gitu kan? Maka Allah sampaikan seperti itu. Maka kata Allah, mereka akan ketika mereka melindungi 2 sungai itu, gitu kan, membantu sesama muslim yang ada di 2 sungai itu, maka akan aku berikan 2 sungai di surga. Itu kata Allah, itu janjinya Allah. Nah, kemudian Rasulullah naik lagi ke atas ke Lauhul Mahfuz. Di sanalah tempat Al-Quran disimpan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Al-Quran itu diberikan ke bumi itu, jadi ada yang menyatakan dengan kopiannya gitu. Jadi yang benar-benar aslinya memang Allah jaga itu di Lauhul Mahfuz. Jadi ibu-ibu semuanya, Al-Quran itu adalah bukti nyata surat dari Allah, surat cinta dari Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad. Jadi kita berharap jangan pernah bermain-main dengan Al-Quran, gitu. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, gitu kan. Walaupun kita sekarang misalnya belum bisa membacanya, kita harus berusaha untuk bisa membacanya, untuk bisa dekat dengan Al-Quran, gitu kan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur atau pembulunya para bulan. Kan bulan-bulan yang paling mulia di sisi Allah kan sebelumnya ada 4 ya. Coba itu disebutkan, ada yang tahu nggak? Muharram, terus Zulhijjah, Ramadan, satu lagi. Ada yang tahu? apa yang haji itu? Raja. Ya, jadi 4 itu ya. Tapi Ramadan itu adalah menjadi sayyidus syuhur. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran di situ, di bulan itu, gitu kan. Kemudian malamnya menjadi malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kata Allah, saya menurunkan Al-Quran
balap ganjil kan mungkin kalau ibu agak sulit ya, kalau saya juga kemarin agak sulit karena memang ada anak kecil gitu. Tapi sebisa mungkin kita berdekatan dengan Allah itu di malam-malam ganjil dan malam. Karena kenapa? Karena ketika kita membacanya itu maka tahdurul malaika. Jadi malaikat itu semua memberikan cahaya kepada kita, kepada seisi rumah kita itu. Dan apa yang menjadi hajat kita maka Allah kabulkan, hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Itu ya. Jadi memang Al-Quran ini adalah salah satu pedoman hidup kita, buku budaya kita yang harus kita jaga. Karena semua yang terhubung dengan Al-Quran dari yang pembawanya, dari yang nabinya, kemudian malam itu semua menjadi mulia. Terakhir, Al-Quran diturunkan di Madinah dan Mekah, maka dua kota tersebut menjadi kota yang sangat mulia. Kata kita kan sama ya, Madinah sama Mekah itu tempatnya kaum muslimin menjalankan haji dan umroh, gitu ya. Haji dan umroh ini memang dua kota itu adalah dua kota yang sangat mulia, dua kota yang memang harus kita kunjungi gitu. Karena kita memiliki rezeki yang banyak. Baik, kemudian kesimpulannya adalah Al-Quran melekat pada siapapun. Jika kita sudah mengaku kalau diri kita muslim, diri kita mungkin beriman kepada Allah, maka Al-Quran melekat pada diri kita. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sedih, dalam kondisi apalagi senang, dalam kondisi galau, dalam kondisi gak karuan, dalam kondisi gak punya uang, dalam kondisi kita banyak uang, Al-Quran melekat kepada kita apapun, dalam kondisi apapun, dan akan membuat orang tersebut menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Yang langsung dijamin oleh Nabi SAW lewat pesan beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapapun bisa mengajarkan Al-Quran, siapapun, baik bacaan yang masih belum lancar, baik yang sudah lancar, baik hafalannya yang masih sedikit, ataupun hafalannya yang masih banyak, siapapun bisa mengajarkan Al-Quran. Maka Allah sudah menjamin, khairukum, kata Allah, bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, maka dia adalah khairukum, orang-orang yang paling baik, yang paling mulia di sisiku, kata Allah. Gitu ya. Oke, selanjutnya Al-Quran bagi kita adalah yang pertama, dalam kitab hafalan Al-Quran, kitab Imam Al-Juri dikatakan bahwa informasinya Imam Al-Juri ini beliau menuntut ilmu selama 330 tahun belajar Al-Quran. Insya Allah ya, 330 tahun beliau belajar Al-Quran sampai memang beliau memiliki karya hafalan Al-Quran kitabnya. Jadi dalam kitab ini sesungguhnya Al-Quran itu sebagai perlindungan bagi siapa yang meminta perlindungan dengannya. Nah, perlindungan di sini adalah isti'azah. Isti'azah itu ketika kita dalam keadaan sempit gitu kan, kita meminta perlindungan dalam keadaan takut ya, kita meminta perlindungan. Maka dalam hadis dikatakan bahwa orang yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, katanya setiap malam, maka dia akan terjaga dari apapun yang membahayakannya dia. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Apa 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai yang terakhir lagi wallahu rasulillah usaha. Itu rutinan membaca itu, insya Allah kita akan terhindar bahaya dari apapun di malam hari itu, gitu ya. Kemudian ada lagi kisahnya siapa? Kisahnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin beliau menginap di sebuah penginapan, ternyata setelah masuk tempatnya itu malah tempat sarangnya pembunuh. Ya kan, sarangnya pembunuh, sarangnya pencopet di situ dia duduk di situ, dia tidur di situ. Maka pada saat itu dia takut sekali. Dia takut banget ketika dia tidur, sang penjahat datang masuk ke kamarnya. Ya, maka pada saat itu dia membaca 33 surat yang dia hafal, maka dia selamat dari malamnya kejahatan. Apa suratnya? Hanya ada Al-Jin,
Tapi kita aneh ya kalau di masyarakat itu memang manusia itu masih meminta perlindungan kepada selain Allah. Siapa benar-benar selain Allah? Misalnya datang ke uskun, ibu tahu uskun? Ustaz dukun, gitu ya. Amalannya sama, amalannya baca misalnya istighfar, hamdalah, tapi disatukan dengan hal yang batil. Saya pernah datang ke jamaah saya ke sebuah rumah. Jadi rumah itu banyak tulisan Arab, tapi tulisan Arab itu nggak bisa saya baca, gitu ya. Sedikit-sedikit kan saya bisa bahasa Arab gitu ya. Tapi ketika saya masuk gitu kan, ini kok nggak bisa dibaca bahasa Arabnya? Apa artinya gitu? Saya nggak bisa baca sama sekali. Nah saya aneh, saya tanyakan sama ustaz saya. Ternyata memang itu adalah bagian dari mantra. Makanya itu juga sih yang bisa saya baca kayak apa ya, astagfirullahaladzim, terus apalagi bacanya, apalagi nggak bisa saya baca yang setelah-setelahnya. Nah, Al-Quran nggak bisa disatukan dengan hal yang batil. Kita meminta perlindungan kepada jin, misalnya ya. Jin itu makhluk yang paling lemah, kita tuh paling mulia, gitu ya. Kenapa kita datangnya tidak sama dukun? Kenapa sama dukun? Karena dukun itu bisa menginstal jin masuk ke tubuh kita. Ya, jadi memang kita itu dilahirkan, setiap manusia dilahirkan itu udah dikasih korin sama Allah. Korin minal malaikat, korin minal jin. Ini bukan korin dari malaikat, korin dari jin. Makanya ibu semua mungkin dalam hati ibu suka ada pergolakan batin, betul nggak? Saya nggak enak beribadah kan ya, nggak kelihatan. Suka ada pergolakan batin, betul nggak? Kalau misalnya mau apa ya, mau melakukan suatu hal yang baik, jangan gitu kan. Satu lagi iya gitu kan. Atau misalnya lagi berantem sama suami gitu ya, gue cariin aja kesel banget gitu kan. Atau misalnya sama anak gitu ya, mau marah nggak jadi gitu kan. Itu adalah pergolakan batin. Karena Allah sudah memasukkan kepada diri kita itu ada dua jin. Dua korin. Maaf, korin itu adalah korin minal malaikat dan korin minal jin. Jadi korin dari malaikat, ketika kebaikan itu datang menghampiri kita akan didatangi malaikat. Tapi kalau korin dari jin, ketika kita kambuh malasnya, kambuh jauh-jauhnya dari Al-Quran, pengen jauh dari Allah, malas sholatnya nggak tepat waktu, mau sholat subuh aja bangunnya susah banget gitu kan, ngomel-ngomel dulu, apalagi perempuan kalau lagi PMS ya, sebelum haid gitu kan, itu ngomel mulu gitu ya. Nah itu adalah yang itu adalah minal jin gitu, korin minal jin. Tapi ada juga jin yang terinstal dari luar. Seperti apa jin yang terinstal dari luar? Kita datang sama ustaz, saya minta supaya saya berkarismatik mukanya gitu kan, supaya dilihat orang itu cantik, berkarisma gitu kan. Maka si ustaz tadi menginstal jin itu kepada tubuh kita. Dengan apa instalnya? Banyak ibu. Misalnya dengan amalan-amalan yang memang di luar prediksi kita, unpredictable. Saya ada saudara ya. Saudara itu melakukan pesugihan. Jadi pesugihan itu dia datang gitu kan, dia pengen kaya, memang dia orang nggak punya gitu, tapi dia pengen kaya. Dia datang sama ustaz dan ustaz itu menjanjikan, kamu punya uang nggak? Punya mahar berapa? Saya juga baru tahu bahasanya mahar, baru tahu gitu ya, 1 juta gitu kan. Ternyata 1 juta, dia pengen 1 miliar. Dia datanglah sama ustaz itu, dia kasih 1 juta dan dia harus melakukan ritual sebanyak 47 hari. Di hari 45 dia nggak kuat sama sekali. Karena dia kalau ritual itu ternyata nggak boleh makan ya, nggak boleh minum. Saya juga baru tahu dari saudara saya itu, nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ritual itu ya. Sampai benar-benar pada saat hari 45 si ustaz itu datang bawa koper, isinya uang katanya, uang semua isinya. Kamu tinggal 2 hari lagi katanya ini. 2 hari lagi kamu bisa dapat uang ini. Kalau sekarang masih baru bisa dilihatin aja, belum bisa dimiliki, ada gitu ya. Nah ternyata si saudara saya ini saking semangatnya gitu pengen dapat uang itu ditutup lagi
gitu. Pada saat hari itu juga dia sudah tidak melakukan ritual lagi karena ini minta anak. Saya itu pengen kaya, bukan pengen minta anak. Padahal ibu-ibu semuanya akhirnya, alhamdulillah setelah saya terselamatkan dan dia saya minta tolong kepada teman saya yang bisa rupiah di Allah, alhamdulillah keluar semua gitu ya, dan dia cepat menyadarkan dirinya cepat karena dia nggak mau gitu ya. Saya tuh pengen uang untuk anak-anak saya, mana sekarang anak saya diambil gitu ya, kita kan nggak mau gitu ya. Nah, memang ibu semua ketika kita melakukan sesuatu atau berinteraksi atau berjual beli dengan jin atau makhluk halus gitu ya, itu pasti itu nggak gratis. Jin itu pasti dia minta sesuatu hal yang bisa berbalik kepada kita. Dia itu pasti, kalau dalam saya tanya kalau sama ustadz yang suka meruqyah, kata ustadz mengatakan bahwa jin itu pasti bukannya anak. Jadi kalau ibu-ibu yang hamil minta pertolongan sama jin, itu anaknya bisa Down syndrome, apalagi kebanyakan sih Down syndrome katanya ya. Jadi itu ya menurut pengalaman ustadz yang meruqyah tadi gitu ya. Jadi memang bersekutu dengan jin itu gak gratis. Jin itu makhluk yang paling lemah, jangan dimintai pertolongan ya. Cukup kita aja minta tolong sama Allah karena kita itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Jangan sampai minta pertolongan sama jin, terutama ketika kita berselisih paham dengan pasangan kita, ya kan? Itu ada yang tahu kerajaan jin ada di mana? Hormani. Di mana? Hormani. Di laut. Kerajaan jin itu ada di laut. Setiap sore semua jin dikumpulkan. Laporan gitu kan? Ada yang laporan, kamu laporan iblis, ini ya ketuanya ya, ketua gengnya ya. Kamu laporan apa? Saya berhasil menjauhkan menjauhkan manusia dari Al-Quran. Itu biasa. Saya berhasil menggoda wanita agar menyukai laki-laki yang sudah beristri. Itu biasa gitu kan. Ada lagi laporan yang paling dahsyat. Saya berhasil bisa menceraikan suami dan istri. Wah, itu terbaik katanya gitu kan. Kata iblis seperti itu. Jadi iblis itu sangat suka mendengar dari laporan para tentaranya ketika mendengar laporan bahwa dia sudah berhasil menceraikan pasangan suami dan istri. Itu adalah sangat prestasi yang sangat membanggakan buat iblis gitu ya, buat iblis dan para tentaranya. Itu sekilas mungkin ya terkait tadi meminta perlindungan hanya pada Al-Quran. Jadi ibu-ibu semuanya, mintalah perlindungan kepada Al-Quran, baik apapun perlindungan itu, insya Allah akan menjadikan ketenangan di hati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penjaga dari api neraka bagi yang mengikutinya. Itu udah pasti ya, penjaga dari api neraka. Jadi penjaga dari api neraka ini ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat, kira-kira kita melewati berapa? Melewati apa aja setelah kita meninggal? Padang mahsyar. Kemudian sebelum padang mahsyar ada apa? Siratul mustaqim. Ada apa? Siratul mustaqim. Sirat itu terakhir. Sebelum sirat ada mizan. Sebelum mizan ada apa? Sebelum mizan ada hisab. Gitu. Nah, sebelum mizan ada hisab. Nah, hisab ini ada dua. Ada yang memang dia, jadi sebelum manusia masuk surga, kita meninggal semua, kiamat. Sebelum manusia masuk surga itu ada tiga yang akan dilalui. Yang pertama hisab, yang kedua apa tadi? Mizan, yang ketiga adalah sirat. Nah, masuk surga itu ada dua tipe. Tipe yang pertama apa? Masuk surga secara reguler. Yang kedua, masuk surga naik pesawat jet. Ibu mau naik kemana? Mau yang reguler pakai kereta atau mau naik pesawat jet? Mau naik pesawat jet ya nggak? Enak pesawat jet kan? Naik pesawat jet itu adalah masuk surga yang tanpa hisab. Gak dihisab sama Allah sholatnya, gak dihisab amalannya. Yang kedua yang reguler. Yang reguler naik apa? Naik kereta, tapi keretanya ekonomi. Sama juga sampai surga gitu. Tapi kan toiletnya lama ya. Mantap juga
cemas gitu ya, nungguinnya gitu kan, nungguin sampainya tapi sampai surga dua-duanya gitu. Nah, ketika dikatakan siapa yang akan mendapatkan tiket menuju surga tanpa hisab dari seluruh mukmin yang ada, kalau katanya sekarang muslim di Indonesia di dunia itu dari 2 miliar sekarang sudah menjadi 1,2 miliar ya. Dari 1,2 miliar ini Rasulullah menyampaikan hanya ada 70.000 orang yang berhasil masuk surga tanpa hisab dari 1,2 miliar. Kira-kira kita masih enggak? Cuma 70.000 loh jatahnya kata Rasulullah. Tapi satu orang udah dikasih sama satu orang. Saya lupa namanya ya, nanti mungkin ibuku saya cari. Dari 70 orang itu, satu orang itu udah dipegang sama orangnya. Berarti tinggal sekitar 69.999. Kita berlomba ibu di situ, yuk bareng-bareng. Ya, 69.999 enak kok masuk surga nggak dihisab. Nggak ditanya-tanyain sama Allah semuanya gimana, ininya gimana, gitu kan? Sekarang gimana caranya biar kita masuk surga tanpa hisab? Cari amalan yang memang menjadi unggulan kita. Apa yang kita amalan? Boleh dengan sholatnya, boleh dengan pendekatan Qur'annya, boleh dengan sedekahnya. Silakan pilih, bebas. Tapi ada yang kedua, masuk surga dengan hisab. Yang tadi naik kereta apa? Naik kereta biasa, lama gitu kan. Nah, tanpa dengan hisab ini dia dihisab dulu sama Allah, dihitung dulu, dimizan. Kemudian dia masuk ke sirot dulu. Di sirot juga nanti dia dicemplungin dulu ke neraka. Baru dia nanti sampai gitu ke surga. Itu ya. Jadi Masya Allah gitu kan, perjalanan menuju surga seperti tadi yang saya sampaikan di awal itu sangat jauh sekali. Rasulullah pun menuju dari bumi menuju Lauhul Mahfuz itu perjalanan yang amat luar biasa panjangnya gitu, karena sangat jauh sekali. Baik, selanjutnya apa nih? Tadi yang neraka ya. Kemudian Al-Quran sebagai cahaya bagi yang mencari penerangan dengannya. Ya, mencari cahaya. Kenapa Al-Quran dikasih cahaya? Dinisbahkan dengan cahaya karena kisahnya siapa ya? Usaid ya. Kalau kisahnya Usaid. Jadi Usaid itu lagi baca Quran, ada untanya di luar. Ketika dia baca Quran, untanya itu gelisah di luar. Kemudian Usaid berhenti baca Quran. Ininya untanya juga berhenti. Kemudian dia baca lagi, untanya gelisah. Dia berhenti lagi, untanya berhenti. Dia baca lagi ketiga kalinya, untanya gelisah. Dia berhenti gelisah. Akhirnya Usaid itu keluar rumah. Ternyata pada saat keluar gitu kan, saya melihat apa? Usaid melihat di atap rumah yang banyak sekali cahaya. Maka dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika saya membaca Al-Quran dan saya keluar gitu kan, saya melihat di atas rumah saya itu banyak cahaya. Kata Rasulullah apa? Kenapa engkau tidak teruskan baca Quranmu gitu kan sampai pagi? Kata Rasulullah. Terus saya bertanya, memang kenapa wahai Rasulullah? Karena yang di atas itu adalah cahaya dari malaikat. Jadi malaikat itu sedang datang kepada rumahmu, datang ke rumahmu. Gitu kan? Maka dikatakan dalam hadis dalam sebuah hadis, innal baita la yatasa'u ala ahlihi. Jadi ketika rumah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan begitu terasa luas, begitu terasa lapang. Itu yang bisa merasakan hanya orang yang baca Quran. Kemudian watahturul malaikat, semua malaikat datang memberikan cahaya kepada rumah itu. Enak ya? Ketika malaikat datang kepada rumah kita diberikan cahaya, maka apa kata Allah selanjutnya? Watahjurus syayatin, maka setan pada pergi semuanya. Yang terakhir, wayakulu khairahu an yaqra'a fihil Quran, Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang yang membaca Quran di dalam rumahnya, dan Allah akan mengabulkan segala hajat di dunia dan di akhiratnya. Insya Allah ya.
Jadi udah Allah kasih penerangan dunia, udah didatengin malaikat rumahnya. Ketika berdoa kita diaminkan sama malaikat rumahnya. Kemudian setan yang dijauhin. Yang terakhir Allah akan kabulkan segala hajat di dunia dan di akhirat kita. Enak gak? Enak ya? Gampang sebenarnya, tinggal buka Qurannya, ambil air wudhu, duduk, buka Qurannya, dibaca. Ya, dibaca aja. Kalau nggak bisa menghafal, dibaca aja yang banyak, gitu ya. Kalau nggak sempat bacanya sehari 1 juz, nggak apa-apa, sehari setengah juz atau 5 halaman. Nggak sempat juga karena banyak anak-anak sibuk gitu ya. Nggak sempat juga, ya udah 2 halaman aja. 2 lembar maksudnya, 2 lembar. Nggak sibuk juga, ya udah 1 halaman aja. Kalau nggak sibuk juga, kalau kata quote-quote di TikTok, di IG, udah pandangin aja Qurannya dan bilang astagfirullahaladzim. Ya, pandangin aja astagfirullah, jadi Allah gitu, mohon maaf, hari ini saya cuma bisa mandangin Quran, nggak bisa baca. Gitu ya, pandangin aja dan kita istighfar sama Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya, Al-Quran sebagai obat bagi setiap setiap penyakit yang ada di hati. Maka dalam Quran surat saya lupa pakai Qul Al-Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran itu menunzilul Quran ma huwa syifaa'un untuk menyembuhkan. Ma huwa syifaa'un, syifa itu menyembuh, untuk menyembuhkan segala penyakit hati. Setelah disembuhkan, wa rahmatun lil mu'minin. Jadi setelah sembuh, aku memberikan rahmat. Enak ya? Dan sembuh, Allah memberikan rahmat, enak gitu ya. Masya Allah gitu ya. Saya ada satu kejadian, temennya teman saya, dia kena kanker payudara, dan dia itu udah berkali-kali masuk. Apa sih kalau kanker itu diapain ya namanya tuh? Ya di kemo ya, di kemo pada saat kemo berapa gitu ya. Dia itu baca Quran terus-terusan, makanya kemo itu sakit, terus dia baca Quran terus-terus setiap kemo gitu kan. Nah, pada saat kemo yang terakhir dia habisin Al-Quran itu dari pertama dia berangkat di rumah sakit sampai dia selesai kemo gitu kan. Dia baca aja Al-Quran karena dia pengen sembuh, udah capek dengan sakitnya gitu ya. Kalau lupa katanya, ketika periksa lagi, cek rem lagi, itu sakitnya udah nggak ada lagi, walaupun sudah dioperasi. Jadi sudah nggak ada gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya sampai kayak hari ini, sampai nanti Allah jemput dengan keberkahan usianya. Baik. Kemudian ada lagi kisah yang lainnya, dikisahkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu. Dia itu meruqyah seorang sahabat dengan surat Al-Fatihah. Jadi ada yang kena kelajur ini hampir lumpuh. Itu kan itu kelajur ini kan kalau menggigit manusia kan beracun ya. Jadi orang itu hampir lumpuh, gak ada semua yang bisa nyembuhin. Akhirnya Abu Sa'id ini dia datang, dia meruqyah, dia cuma baca Al-Fatihah dan sembuh. Kata Allah sembuh, Allah sembuh gitu kan. Kemudian ada lagi yang bertanya sama saya, kemarin saya nyampein ini, kok saya waktu cucu saya karena 9 tahun gak sembuh-sembuh ya Bu, katanya dibacain Al-Fatihah. Itu dia bilang. Maka saya bilang, jangan salahkan Al-Fatihahnya Bu, gitu kan. Ketika kita mengobati orang dengan surat Al-Fatihah, gitu kan, maka kita harus menghadirkan keyakinan dulu sama Allah, gitu kan. Ada di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi. Enggak ada keraguan ketika kita baca Quran itu buat ngobatin. Jadi kita enggak ada ragu bahwa Al-Fatihah ini bisa ngobatin sakit kita. Kita jangan ragu gitu. Enggak boleh ragu. Kalau ragu berarti kadar keimanan kita belum sampai tuh. Belum sampai kalau memang ini bisa bikin sembuh kita. Gitu ya. Karena dalam Al-Quran dari kita la roiba. Roiba ini artinya adalah ragu. Di atasnya syakun kalau dalam bahasa Arab. Kalau syakun ragu juga. Tapi roiba itu di atasnya. Gitu. Maka kata Allah la roiba ini. Gak boleh kalian ragu sama sekali. Maka Allah akan menyembuhkan segala sakit kita. Gitu ya. Dengan Al-Fatihah tadi. Makanya di masjid kami mungkin ada ya. Kalau kita lagi berdoa gitu kan.
ada hadisnya maupun niat soleh Al-Fatihah. Baca betul-betul Al-Fatihah untuk orang itu, insya Allah akan sembuhkan dengan keyakinan kita, dengan kadar keimanan kita. Baik, dan petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, setelahnya, oke. Terus kita harus ngapain sih, gitu kan? Dengan udah tadi saya jelasin Al-Quran itu dari mana, segala yang menunggu Al-Quran itu melihat. Kemudian kita tadi juga sempat uji, gitu kan? Yang pertama adalah kita harus nge-charger energi dari Al-Quran. Kemudian kedua, kita nggak bisa sebentar sama Al-Quran, itu harus lama-lama. Gak boleh cuma udah terlalu sekarang kering, gitu kan? Kemudian kalau sebenarnya kayak apa namanya, kayak sholat yang cepat-cepat, itu kan anak-anak suka kayak gitu ya. Kalau itu main sama itu main gitu kan, sama disamperin sama temannya di depan, cepat-cepat gitu kan. Kita nggak boleh seperti itu, gitu kan? Karena kita udah usianya memang kita harus memfokuskan diri kita kepada ibadah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, luruskan niat kuliah bersama Al-Quran itu pasti. Yang keempat, selalu introspeksi diri. Sudahkah kita belajar Al-Quran? Sudahkah kita mengamalkan adab membaca, hafal, belajar, mengajar Al-Quran? Oke, kita mulai pertama. Kita harus men-charger energi kita dari Al-Quran. Saya langsung ke poin Al-Quran sebagai wahyu, tidak semata historis, tapi wahyu yang abadi. Jadi kita hanya mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa lalu, tapi masa kini dan masa yang akan datang. Jadi Al-Quran ini, ibu-ibu semuanya, tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tidak hanya berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi apa lagi, Nabi Ibrahim, enggak. Al-Quran ceritanya masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Apa buktinya? Ada dalam Quran surat Yunus ayat 92. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari itu kata Allah, saya selamatkan jasadmu. Nunajjika bibadanika. Jasadnya siapa kira-kira? Jasadnya Fir'aun. Itu ya, berarti kan itu bercerita tentang masa lalu. Kemudian agar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Kenapa jasad Fir'aun itu Allah selamatkan? Gitu kan? Karena ada seorang arkeolog ya yang dia memang menemukan jasad Fir'aun. Kemudian pada saat ini kan ditemukan ada garam ya, ada garam di dalamnya, karena dia tenggelam di laut. Gitu ya. Kenapa dia tenggelam di laut? Berarti memang Al-Quran itu benar adanya ini, bukan hanya sebagai historisnya Allah aja, bukan. Itu benar adanya. Kemudian dia juga menceritakan masa yang akan datang. Apa buktinya? Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal birola wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah, keledai, kuda, itu semuanya kau bisa kendarai dalam masa yang lalu. Kata Allah gitu kan, sebagai perhiasanmu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Saya juga nanti akan menciptakan hal yang serupa yang bisa kamu kendarai, tapi kamu nggak tahu. Contohnya apa? Motor, mobil, ya kan? Itu masa yang akan datang. Apa nih? Pesawat, kapal, gitu kan? Ada dalam Al-Quran, gitu kan? Karena memang semuanya ada dalam Al-Quran ini semuanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah itu sangat menjaga Al-Quran. Gak ada yang bisa merubah Al-Quran walau satu ayat. Kata Allah kasih tantangannya dulu ya. Kasih 3 tantangannya sama manusia. Kata Allah, ayo saya tantang kalian, gitu kan, bagi orang-orang yang beriman sama Al-Quran, gak percaya kalau Al-Quran itu adalah dariku, diturunkan kepada Rasulku, kata Allah gitu kan. Maka Allah menantang untuk buat kitab yang sama seperti Al-Quran, gitu kan. Maka dalam Quran surat Al-Isra dikatakan, kullu ijtama'al insu wal jin, kata Allah, ala ayatuna bimithli hadzal Quran. Kata Allah gitu. Coba kamu kumpulin dari semua jin dan manusia, gitu kan. Lalu kamu buat satu kitab aja yang mirip Al-Quran, sanggup nggak? Gitu kan, kata Allah. Maka ayat terusannya adalah walayatuna bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhan, kata Allah. Kamu nggak akan pernah bisa
pinter, maka Allah nggak akan pernah bisa. Kemudian yang kedua, Allah tantang lagi. Kalau kamu nggak bisa bikin satu kitab, kamu bisa deh bikin 10 surat yang mirip dengan Al-Quran. Ada dalam Quran surat Hud. Amyaku naftarahu fa'tu bi asyri surin misli. Kata Allah gitu. Ayo bikin 10 surat yang mirip sama Al-Quran. Bisa nggak? Gitu kan kata Allah. Maka kata Allah, wad'u man istata'tum min dunillah. Panggilin semua yang bisa min dunillah. Jangan pernah minta pertolongan sama aku, kata Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar orang yang benar, kata Allah. Tapi tidak ada sama sekali yang bisa. Tantangan yang ketiga apa? Tantangan yang ketiga dikasih sama Allah. Kalau kamu nggak bisa buat 10 surat yang mirip sama Al-Quran, bikin deh 1 surat. Ada nggak? Gitu. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa? Ada di surat 10 ayat 38. Am yakunu naftara qul fa'tu bi suratin misli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayatnya mirip-mirip sama. Coba kamu ada nggak yang bisa buat 1 surat aja gitu kan? Nah ternyata ada yang bisa yang bisa menandinginya gitu kan? Yang bisa menandingi dia buat surat Al-Fil. Al-Fil, manual fil katanya gitu kan? Gajah, apa itu gajah? Nggak enak dengar ya? Kalau kita nggak enak, alam darabaifa ada rabbuka di ashabil fil. Enak dengarnya kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Enak ya dengarnya? Nah yang buat ini al-fil, manual fil, gajah, apa itu gajah? Anak-anak juga tahu ya gajah itu gede gitu ya. Ya gitu, jadi ya nggak ada yang bisa. Oke, karena sudah diperingatkan waktunya, kita lembut ya. Nomor 2, kita nggak bisa sebentar-sebentar, harus berlama-lama. Kita langsung kepada proses muslimah dalam mencintai Al-Quran. Yang pertama, harus dipaksa, ibu paksakan. Kalau kata Sunda ya, kalau saya soalnya orang Sunda ini paksakan. Dipaksain aja baca Quran tuh, kalau lagi malas, lagi bete, itu paksain. Kemudian kalau udah dipaksain, itu jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, itu jadi kebutuhan ibu. Kalau kita sehari aja nggak baca Quran, gelisah di hati kita. Gelisah banget tuh baca Quran, ibu baca Quran, pasti gelisah. Terakhir itu akan menjadi kenikmatan, akan menjadi kecanduan. Enak loh kecanduan itu, ya kan? Jangan orang-orang kecanduannya narkotika, kita kan kecanduannya Al-Quran aja ya, yang bisa membuat kita kuliah. Maka di sini Rasulullah SAW menaikkan sholat hingga bengkak kedua kakinya. Kemudian Aisyah menanya, wahai Rasul, engkau kenapa sih sholat sampai bengkak itu, gitu kan? Sampai semua Al-Quran engkau sebut dalam sholat itu, gitu. Kata Aisyah, engkau kan udah terbebas dari dosa, gitu kan? Ngapain gitu? Engkau harus kayak begitu, nggak harus begitu amat, kata Aisyah gitu. Maka apa kata Rasulullah? Memang salah kalau aku harus menjadi abd yang syakuran. Jadi kata Rasulullah, saya memang betul dikasih sama Allah itu terhindar dari dosa, udah dijamin surga gitu kan. Tapi saya dengan bersyukur sama Allah itu ya dengan kayak begini, dengan sholat dan mendekat dengan Al-Quran gitu ya. Jadi menjadi abd syakuran. Apalagi kita ya, kita dijamin juga enggak, dosa juga masih banyak, kemudian maksiat juga masih dijalankan gitu kan. Harusnya kita memang lebih banyak abd syakuran dan bersyukur, kemudian bertaubat kepada Allah. Selanjutnya, yuk kita luruskan niat konsentrasi. Jika kita ingin mengambil manfaat Al-Quran, himpunkanlah seluruh hati kita pada saat tilawah. Mendengarnya, menghafalnya seakan kita adalah seorang yang sedang diajak bicara dengan ayat-ayat itu. Kalau ibu sudah kecanduan sama Al-Quran, ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran, baca tentang ketaatan, kita akan merasa ya Allah, ya benar kita harus taat sama Allah gitu ya. Tapi ketika kita lihat ancaman dari Allah gitu kan, kita akan merasa harus kita menjauhi semua kejahatan yang ada di dunia ini gitu kan. Apa kejahatan yang ada di dunia ini? Kalau perempuan itu ya biasanya yang pertama itu dosa-dosa perempuan gitu ya, yang terbanyak itu kasratul li'an. Apa itu kasratul li'an? Banyak komen perempuan itu ya enggak? Itu banyak komen gitu kan, apa aja dilianin gitu, dikomenin gitu kan. Kan kalau anak saya yang gadis tuh bilang itu, kakak ibu kamu yang begini-begini, ibu kamu kayak Facebook aja komen terus gitu kan. Terus kayak
kemudian jilbabnya warna kuning, kira-kira pantas nggak sih gitu kan? Kita pasti komen ya, ibu dia pakai kayak gitu nggak pantas ya. Padahal kan ibu-ibu tuh nggak tahu dia tuh berapa lama semalaman mikirin pakai baju apa, ya nggak? Harus pakai baju apa setelah besok ya biar terlihat cinta gitu kan? Tapi ibu nggak tahu gitu kan? Itu sebagai itu. Maka kurangilah kasratul li'an ya ibu ya. Kurangi komen, kalau mau komen tahan, jangan komen, gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang dosa paling banyak di perempuan itu adalah tidak mensyukuri pemberian suami. Itu yang paling banyak. Makanya perempuan di Indonesia 75% lebih banyak menggugat cerainya, ya, dari pihak perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan itu lebih banyak tidak mensyukuri pemberian suami. Jadi apapun dikasih suami bersyukur aja, gitu ya. Mau sedikit mau banyak bersyukur, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, yuk tunaikan hak Al-Quran. Hak Al-Quran apa aja? Bersihkan hati kita ketika berinteraksi dengannya. Kita lagi kesel, langsung bersih-bersihin hatinya. Ambil air wudhu, duduk, baca Quran. Bertalaki, tilawah, mendengarkan hafalan Al-Quran. Berarti tirunya yang tepat pada titik kesalahan hati kita yang membutuhkan bersyukur. Bagaimana tirunya obat tepat pada titik yang sakit. Dan nanti biasanya nemu nih kalau kita yang kesel, nemu baca Quran apa gitu ya, nemu solusinya di Quran itu. Nanti secara sengaja Allah itu akan memberikan solusi itu gitu. Yang kedua, jaga interaksi dengan Al-Quran dengan menjauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, kuatkan dengan sholat malam. Jadi Al-Quran dengan sholat malam itu tidak bisa dipisahkan, ya ibu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Rasulullah menjalankan sholat malam sampai kakinya bengkak karena dia baca semua isi dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi sholat malam sama Al-Quran nggak bisa dipisahin. Ketika kita udah rutin membaca Al-Quran, maka dia akan Allah bangunkan ketika sholat malam. Enak ya, karena itu menjadi mulia. Kemudian yang keempat, bersama Al-Quran buktikan cinta kita pada Allah, gitu ya. Kalau kita sudah membuktikan bahwa kita mencintai Allah, mencintai Quran, Allah nggak akan segan-segan menurunkan rahmatnya kepada kita. Kemudian yang kelima, hiasi diri dengan akhlak Qur'ani. Akhlak Qur'ani itu apa? Akhlak Qur'ani itu seperti yang Rasulullah contohkan, hablum minallahi wa hablum minan nas. Apa itu? Hablum minallahi itu adalah ketika kita berinteraksi dengan Allah itu baik, maka kita interaksi dengan manusia pun akan baik. Orang kalau cepat marah-marah, ibu nih kalau cepat marah-marah sama anaknya, sama tetangga ngomongin apa berarti memang dia interaksi dengan awalnya sedang nggak baik-baik aja. Tapi ketika dia interaksinya baik dengan manusia, dengan tetangga, dengan anaknya, bisa menahan amarah, sudah dapat dipastikan interaksi dia dengan Allah itu dalam keadaan baik. Ya. Jadi gampang membedakan mana manusia yang baik, mana manusia yang lagi nggak baik gitu ya. Sama Al-Quran, kalau kan suka ada ya, kalau misalnya ibu-ibu marahin anaknya keluar bahasa binatang gitu ya, bahasa apa gitu. Nah itu berarti memang dia sedang nggak baik-baik aja hubungan dia sama Allah. Ya. Kemudian yang keenam, kapanpun dimanapun sempatkan berinteraksi dengannya. Jadi kita harus sempatkan berinteraksi dengan Al-Quran kapanpun dimanapun. Nah, terlebih ketika tadi kan Al-Quran tidak bisa tidak bisa dipisahkan dengan sholat malam. Nah ini pun sama. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus sempatkan dimanapun gitu kan. Ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia gitu kan, seperti yang Rasulullah ajarkan gitu kan, kita harus dekat dengan Al-Quran. Nah memang ada lagi gitu kan perintah lain dalam riwayat lain. Ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dianjurkan membaca sholawat. Ini saya nggak tambahin ya. Jadi kita tambahin dari keadaan apapun ini, keadaan sedih ataupun bahagia, ada sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita lagi bahagia, dapat rezeki 5 miliar misalnya ya, dia apa gitu kan, enak ya. Nah itu ada sholawat as-sa'adah, sholawat bahagia. Apa bunyinya
salawat sa'adah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kalau ibu-ibu lagi bahagia, baca salawatnya ini, maka akan Allah tambahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya. Udah Allah tambahkan. Nah, salawat ini apa artinya? Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa maulana. Kata Allah, ketika bahagia kita bersalawat, ketika duka kita butuh pertolongan dari Allah. Kata Allah, ada dama fi ilmillahi sholatan. Jadi ya Allah, berikanlah kenikmatan sebanyak kenikmatan ilmumu, gitu kan? Daimatan dijawab mulkillahi, dan jadikanlah nikmat itu langgeng, gak hilang, gitu kan? Maka ada sesuatu itu. Kemudian kalau kita lagi sedih, lagi kesel, ada lagi salawat asyik namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhil zalimin bil zalimin, gitu ya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat asyik. Kalau kita lagi kesal, lagi sedih, baca itu, karena artinya sangat indah. Katanya wa asyhidul zalimin, ya Allah, tolong saya. Salawat ini ya, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Jangan sampai yang zalim saya membuat kejelekan kepada saya, gitu ya. Kata Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim tadi, gitu ya. Jadi mendekat dengan Al-Quran dalam kondisi apapun, ditambah dengan sholawat tadi ya Bu ya, sholawat sa'adah dan sholawat asyir. Dua-duanya ketika kita bahagia harus mengucapkan sholawat, ketika kita sedih juga kita harus mengucapkan sholawat. Oke, terakhir 7, amalkan jangan hanya dihafalkan. Jadi amalkan ini adalah apa yang kita baca dalam Al-Quran harus diamalkan, jangan hanya dihafalkan. Ibu-ibu gak bisa kasih tahu ibu-ibu yang lain berapa hafalan ibu-ibu hafalan Al-Quran. Gak usah kasih tahu. Kalau mau ditanya berapa hafalan kamu, sekian, gak usah kasih tahu. Tapi cukup kita kasih tahu orang itu bahwa anak kita adalah Al-Quran, gitu ya. Jadi gak usah kita ngasih tahu ke orang kalau kita itu adalah yang paling baik hafalan dibanding orang lain. Tapi cukup aja tunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki Al-Quran. Baik ibu semuanya, yakinlah bahwa dengan Al-Quran kita akan menerima kemuliaan yang akan Allah hadirkan. Setelah kemuliaan itu hadir, maka rahmat Allah akan datang untuk kita semuanya. Dan satu lagi, ibu-ibu semua, ada referensi yang memang saya baca dari beberapa sumber, gitu kan, terutama kitab At-Tibyan ya. Saya suka sekali dengan kitab At-Tibyan. Kemudian kitab Al-Waqil Quran yang tadi yang Imam Al-Jubi tadi di awal, saya sangat suka baca itu. Jika ibu punya kesempatan silakan baca dua kitab tadi. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa sampaikan karena waktunya memang sudah lewat barangkali. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Fitri atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, materinya bagus sekali ya. Semoga Allah bisa meningkatkan kita dengan Al-Quran dan mengistiqomahkan kita untuk selalu bisa setiap hari membaca, menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran hingga akhir hayat kita. Baik ibu-ibu, siapa yang mau tanya silakan tentang mungkin bagaimana cara bisa mendapatkan dengan Al-Quran, menghafal, membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau mau Al-Quran itu kenapa
Ya, emang ketika kita membaca Al-Quran, penyakit kita tuh memang ngantuk ya, Bu. Ya ngantuk ya. Tapi ngantuk itu memang bisa disiasati. Disiasatinya seperti apa? Kalau saya sekarang udah nggak ngantuk baca Quran, karena saya ketika mau baca Quran itu kan berwudu ya, berwudu setelah wudu duduk, lalu saya baca. Pokoknya gimana caranya setengah jam ke depan saya harus setengah juz, gitu. Kalau saya gitu, kalau saya baca 1 juz itu setengah jam itu gimana caranya duduk setengah jam baca 1 juz, gitu ya. Jadi dengan semangat itu udah jam segini langsung gitu. Kalau saya seperti itu ya, seperti itu Bangga. Tapi sebetulnya ketika kita membaca Quran kita ngantuk, berarti memang menghadirkan sepenuh hati buat Al-Quran itu masih belum. Jadi kita harus benar-benar menghadirkan bahwa Quran itu lagi ngomong sama kita, Allah itu lagi ngomong sama kita. Gitu. Kadang saya kalau baca surat tentang orang tua gitu ya, tentang interaksi anak dengan bapaknya gitu kan, saya kadang suka nangis gitu. Terus kadang kalau misalnya saya lagi punya masalah banget gitu kan, kemudian saya baca Quran gitu kan, ada aja solusi dari permasalahan itu dan saya baca artinya gitu ya. Jadi memang itu semuanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus menghadirkan penuh bahwa kita tuh akan ngomong sama Allah, akan bicara sama Allah. Kita gak main-main, Allah itu siapa yang mintain mata kita, yang kita bisa melihat, bisa dengar, bisa mencium gitu. Jadi benar-benar dihadirin. Allah menghadirkan rasa itu kan. Maka ketika kita menghadirkan rasa itu, Allah akan memberikan kebugaran buat kita gitu ya. Nah ketika baca, kita gak akan ngantuk lagi saya gitu ya. Harus benar-benar menghadirin kalau kita tuh mau ngomong sama Allah, itu aja gitu. Saya dulu di pesantren, saya dulu sering banget ngantuk gitu. Dan sering banget orang yang baca Quran, kalau di pesantren kan baca Quran ada jadwalnya ya, baca semua Quran pada jatuh gitu, Qurannya saking ngantuknya gitu kan. Nah itu memang di pesantren itu kadang ya kita dipaksa untuk baca saat itu gitu kan. Tapi beda halnya ketika kita menghadirkan perasaan bahwa kita itu akan berbicara sama Allah. Bicara sama presiden aja, baju kita harus baik, ya enggak? Badan kita harus wangi, ya enggak? Tutur kata kita harus lembut. Malu dong sama presiden ngomongnya gitu kan? Masa cuma level-level redaksi katanya yang cuma biasa aja gitu kan? Terus tiba-tiba ngomong sama presiden ngantuk nggak? Sama-sama tuh kan presiden gitu kan? Nah ini sama Allah gitu. Harus dihadirkan rasa itu ya dulu, baru nggak ngantuk. Soalnya Bu kalau misalnya udah biasa, udah interaksi udah biasa juga tiap hari, Allah tuh akan kasih kenikmatan, terus akan jadi candu kalau ngantuk. Insya Allah ya. Kecuali kalau bacanya jam 12 malam ya ngantuk ya Bu. Ini tuh ya kalau tips sama tips dari saya, berwudulah gitu dengan baik, dengan sebaik-baik wudu. Berarti wudu lagi, kalau ngantuk wudu lagi gitu ya. Kalau saya seperti itu sih. Kalau saya difokuskan pokoknya gimana caranya setengah jam harus habis 1 juz. Bukan di situ kalau anak saya berduka di sini nangis karena Quran, saya biarin aja. Pokoknya setengah jam ini saya selesai gitu. Gituin dulu. Insya Allah karena itu ya. Ini saya sebelum ada lagi yang mau bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong, gimana tipsnya atau triknya agar anak-anak juga suka gitu kan belajar Quran? Karena memang kan apalagi mereka yang punya kegiatan di sekolah yang banyak gitu kan, di sekolah kadang-kadang mereka privat atau apa gitu kan, bimbingan belajar. Jadi pas saat mereka untuk belajar Quran tuh kayaknya cuman buat ajang, buat pelampiasan, buat main di luar nih lah, di kegiatan. Jadi belajar Quran tuh cuman buat sampingan mereka gitu loh. Nah gimana caranya agar anak itu sama sukanya saat mereka belajar, saat bimbingan belajar umum. Terima kasih. Jadi dulu semuanya gimana nih caranya biar anak-anak kita juga candu sama Al-Quran. Yang pertama adalah doa dulu.
didoain. Ada 3 doa yang diajari. Yang pertama doanya Nabi Ibrahim. Hafal nggak doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Itu yang pertama. Doa yang kedua, doanya Nabi Yahya. Rabbana min ladunka rahmah. Rabbana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, doanya Ibadur Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. 3 doa itu harus kita lafalkan setiap kali kita sholat. Kalau mau anak kita pintar, kalau mau anak kita baca Qurannya bagus, kalau mau anak kita hafalannya mau banyak, hafalan Qurannya. Itu dulu 3 doa. Yang kedua apa? Yang diajarin. Yang kedua adalah apa ya? Barakatul ta'am al-wudu qablahu aw ba'dahu. Apa itu barakatul ta'am al-wudu qablahu aw ba'dahu? Orang Yahudi ketika melahirkan anaknya, itu anaknya itu pintar-pintar, didiknya pintar-pintar. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya, orang Yahudi itu ada anaknya hafal Quran. Orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu bisa bikin roket anaknya dari kecil. Dari umur 7 tahun udah bisa. Mereka tuh sangat pintar sekali. Ternyata pada saat diteliti apa? Pada saat memasak, si ibunya itu berwudu sebelum masak. Maka dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, barakatul ta'am al-wudu qablahu aw ba'dahu. Berkahnya makanan dilakukan ketika kita wudu sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ibu semuanya, yang kedua adalah ibu-ibu sebelum masak maka dianjurkan untuk berwudu. Kenapa sih harus wudu, ribet banget gitu ya? Kan kita baru pakai daster dengan cepet aja sudah dulu, gitu kan dari pagi, malas. Tapi ternyata memang ketika kita dalam keadaan suci dan makanan itu kita sajikan, maka makanan itu akan masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, untuk tubuh anak-anak kita, dijadikan daging sama Allah anak-anak kita, maka makanan itu menjadi yang sesuatu yang halal dan suci. Karena ibunya masak dengan dimulai dengan sesuatu yang suci, itu kan tidak batal gitu pada saat masak. Itu dulu gitu kan. Karena kata Allah tadi barakatul ta'am al-wudu qablahu aw ba'dahu. Kemudian yang ketiga apa? Kita tanamkan kepada anak-anak jangan suruh ngapal dulu sama Al-Qur'an tuh. Ngapal Al-Qur'an coba cepetan gitu kan. Kalau saya pribadi ke anak-anak itu, saya nggak nyuruh anak-anak ditargetin dulu gimana caranya bisa Al-Qur'an SD. Enggak. Saya nggak menargetkan seperti itu. Tapi saya mengajarkan anak-anak saya untuk mencintai Al-Quran dulu. Kalau udah cinta, nanti dia menghafal dengan sendirinya. Saya tuh kayak gitu. Jadi memang anak-anak saya dibanding anak-anak yang lain, hafalannya pada saat kelas 1 anak yang lain tuh udah pada 5 juz gitu. Anak saya baru 2 kelas 1 tuh baru 2 juz. Jadi saya nggak maksain anak-anak. Ketika anak hafalannya udah banyak tapi dia bacanya kurang, sama aja ya. Jadi saya itu mengajarkan anak-anak habis subuh kamu duduk berapa menit, 5 menit saya kasih anak-anaknya 5 menit baca Quran. Otomatis dari situ saya mengajarkan anak-anak itu dari usia 7 tahun. 7 tahun mereka habis subuh itu harus baca Quran minimal 2 lembar. Kalau misalnya nggak baca Quran, nanti maghrib dirapel. Jadi harus 2 lembar gitu ya, sampai 10 lembar. Kalau saya gitu. Jadi anak-anak saya sekarang alhamdulillah setiap subuh mereka nggak ada yang tidur. Jadi semua baca Quran. Saya lihat di kamarnya pada baca ya. Nah ya kan selesai. Jadi cinta dulu sama Al-Quran. Udah cinta, setelah cinta itu baru kita ngajarin Al-Quran. Yuk kita ngapal Quran gitu ya. Kita belajar Quran, ngapal Quran akhirnya anak-anak saya itu baru tuh ketika ngapal ternyata enak ya Bu gitu ya. Ketika kita baca Quran, terus kita langsung ngapalin, historin ke ustazahnya enak gitu, langsung share gitu kan. Nah mulai lagi baca gitu. Nah kalau saya, kamu kalau misalnya mau cepet ngapal Quran, saya bilang kamu ulang-ulang terus bacanya setiap subuh, saya bilang.
hafal. Hanya anak saya tuh semua aja hafalin ya, nggak sampai maghrib gitu, nggak maghrib itu udah tuntas gitu, ngajinya udah tuntas, tilawahnya udah selesai gitu. Jadi itu ya, tumbuhkan cintanya kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir baru kita support untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu, setelah support kita menghafal Al-Quran, ibu-ibu jangan lupa kalau ibu-ibu mempunyai rezeki yang lebih gitu ya, ajarkan anak kursus bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab itu akan sangat mudah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah lughatullah wa lughatul Quran wa ahsanal lughah. Apa itu? Al-Quran itu adalah bahasanya Allah, bahasa Quran, dan ahsanal lughah, bahasa yang terbaik dibanding dengan bahasa yang lainnya. Jadi kalau baca Quran udah cinta, kemudian bahasa Arabnya udah bagus, dia pasti nangis nanti baca Al-Quran karena dia tahu artinya. Jadi nggak usah lihat tadi terjemahannya, udah tahu dia artinya. Kalau ibu punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar lagi. Kalau ada guru yang gratis, belajar lagi. Karena ketika kita belajar, kita akan memahami isi Al-Quran itu seperti apa. Karena ibu nanti akan dibuat nangis ketika ibu tahu artinya itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Mudah-mudahan berkenan. Ada lagi Bu ya? Assalamualaikum Bu Ustazah. Melalui pembicaraan yang tadi mengenai kita harus mengerti dulu dengan arti dari Al-Quran gitu ya, kalau kita baca ya kita tahu artinya gitu. Terus bagaimana hukumnya kalau kita membaca tapi kita dengan penuh kehati-hatian karena takut artinya salah, tapi kita tidak tahu artinya gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya memang pertanyaan yang simpel tapi sulit dijawab ya Bu. Jadi memang banyak sekali dari kita semua gitu ya, ketika kita baca Al-Quran kita tuh kayak kadang suka takut ya karena bacaannya kurang, takut salah. Gak apa-apa Bu, karena kata Allah bagimu 2 pahala. Gak apa-apa gitu, baca aja. Pokoknya kalau ibu gak baca, bacalah artinya. Ibu kenal asli ibu? Kenal? Saya waktu itu pernah mengisi bareng beliau. Beliau sampaikan saya itu baca Qurannya gak lancar, repotan gitu kan. Tapi ketika Ramadan saya bisa khatam terjemah Quran 3 kali. Insya Allah ya, itu baca artinya loh, bahasa Indonesia loh. Saya cuma orang-orang katanya berebut baca Quran sampai khatam 5 kali, 10 kali. Saya nggak bisa, saya cuma bisa sekali. Tapi saya bisa baca artinya 3 kali. Banyak kesempatan yang bisa diberikan Bu. Kalau misalnya ibu susah payah gitu baca satu Ramadan cuma bisa 1 kali khatam, nggak apa-apa, baca aja Bu. Takut salah nggak apa-apa Bu, baca aja. Mau salah mau betul, yang pertama ibu ada semangat, yang kedua ibu mau belajar sama orang memang yang bisa belajar. Kemudian yang ketiga, ketika memang ibu nggak bisa membaca Al-Quran, baca artinya seperti aslimu tadi. Tapi dia tuh subhanallah ya, dia dapat hidayah karena dia memang setiap Ramadan itu bacanya artinya aja. Karena dia nggak bisa nggak bisa baca Quran itu 5 kali khatam, 2 kali khatam itu dia nggak bisa. Tapi dia bisa menghabiskan waktunya dengan terjemahan Al-Quran, itu sudah membuat dia diberikan hidayah sama Allah. Itu ya Bu ya, banyak cara menuju surga. Kemudian banyak cara juga menuju mendekati Al-Quran. Oke gitu ya. Ya, ada lagi? Mungkin ada kesimpulan juga dari Bunda. Tips mungkin untuk bisa lebih mendekati dengan Al-Quran, atau jangan suka, terutama ibu-ibu ini kebanyakan kalau untuk belajar baca Al-Quran suka malu kalau kita ajak gitu ya, kebanyakan malu karena belum bisa gitu. Jadi mungkin semangat dari Bunda untuk bunda-bunda semuanya. Kalau mungkin bunda-bunda yang sini sudah pada pandai baca Al-Quran ya, mungkin untuk menyemangati keluarga, teman-teman, tetangga untuk mau lebih semangat lagi belajar Al-Qurannya. Banyak
Dan kalau kita malu nih belajar Al-Quran, setelah kita belajar Al-Quran kemudian kita malu, maka Allah mengajarkan apa? Aqrabu ma yaqulul 'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Jadi ketika kita malu belajar Al-Quran, kita cepat-cepatan sujud sama Allah. Kata Allah kan aqrabu ma yaqulul 'abdu li rabbihi. Ketika kamu udah pasrah, nggak bisa malu, kesel, nggak bisa baca Quran gitu kan. Aqrabu li rabbihi, maka dekati aku. Apa rencana apa mendekatinya? Wa huwa sajid, sujud. Karena ketika sujud kita kedekatan kita dengan Allah itu sangat dekat. Allah bilang tadi ya di ayat pertama aqrabu ma yaqulul 'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Pokoknya gak boleh malu untuk belajar Al-Quran, tapi ketika belajar Al-Quran kita yang paling jelek bacaannya, maka kata Allah pergilah bersujud, karena Allah dekat ketika hambaku bersujud. Ya, itu ya ibu semuanya. Jadi jangan sampai ibu-ibu semuanya menyia-nyiakan kemuliaan itu, karena ibu-ibu kita bersaing bersama 69,999 di dunia ini ya, masuk surga tanpa sisa. Yang kita bersaing dengan itu, maka kita ambil kemuliaan itu dengan Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Alhamdulillah para perkenalan Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih banyak untuk semua materi yang disampaikan, juga semangat dan tipsnya. Semoga bisa membuat lebih semangat lagi untuk kita semua mendekati Al-Quran, belajar, membaca, menghafal dan juga mengamalkannya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kajian kali ini. Semoga terus Allah mudahkan dan ringankan, maka ibu-ibu terus bisa istiqomah hadir pada majelis-majelis ilmu selanjutnya. Kita tutup saja kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.